Hello student, in last lecture we have started new topic, that is Gauss law. In that lecture we observed few formulas. We observed the Gauss law, some basic point related to that Gauss law. Now in this lecture we solve few questions related to Gauss law and on the basic points and the formulas which are derived from that Gauss laws. First question: a cylinder of radius r and length L placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by. टोटल फ्लक्स आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचा आहे. बघा, हिअर वी हॅव द कंडिशन, दी सिलेंडर ज्याची रेडियस आहे आर अँड लेंथ इज एल, दॅट इज प्लेस्ड इन ए युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. पण तो कसा आहे? पॅरलल टू दी सिलेंडर ॲक्सिस. ॲक्सिसला कसा आहे तो? पॅरलल असणार आहे. Electric field is parallel to the cylinder axis, so the area vector and the electric field यांच्यामध्ये जो अँगल क्रिएट होईल थीटा, तो असणार आहे 90 डिग्री. बिकॉज दॅट electric field and the axis of cylinder is parallel to each other, so the angle is theta and theta is 90 degree. Here we find out the total flux and the formula is flux is equivalent to dot product of electric field and the area vector ds, आणि त्याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळणार आहे? phi equivalent to E ds cos of theta असा आपला फॉर्म्युला असणार आहे. हिअर वी नो दी थीटा. आपल्याला थीटा इथं माहिती झालेला आहे. थीटा इज 90 डिग्री अँड वी नो दॅट दी कॉस 90 इज 0. सो जरी आता इथं आपल्याला रेडियस लेंथ दिलेली असेल किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड दिलेलं असेल, तरीही आता इथं जो काही अँगल क्रिएट होतोय तो आहे 90 डिग्री अँड कॉस 90 इज 0, सो टोटल फ्लक्स फाय इज 0. इथं टोटल फ्लक्स काय ऑब्झर्व होणार आहे? द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 0. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इथं आपला ऑप्शन डी करेक्ट असणार आहे. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a plane area of 100 centimeter square is placed in uniform electric field such that the angle between area vector and electric field is 60 degree. The electric flux over the surface is. आपल्याला काढायचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर दी सरफेस. काय काय दिलंय? एरिया आपल्याला दिलेला आहे, याला आपण म्हणूया ds, पण तो कसा दिलाय? सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये आहे. त्यामुळे आपण कसा लिहिणार? हा मीटर मध्ये लिहित असताना 100 इंटू 10⁻⁻⁴. मीटर मध्ये करताना 10⁻⁻² असणार आहे, पण इथं सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, सो 10⁻⁴. अँड E is equivalent to 100 Newton per coulomb and angle is 60 degree. So flux, electric flux over the surface phi equivalent to E ds cos of theta. असं तुम्हाला व्हॅल्यू फॉर्म्युला आहे. वी सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यूज. E is 100 and ds is 100 into 10⁻⁴ and cos 60. Theta is 60, so cos of 60. तर इथं 100 into 100 means 10⁻⁴, आणि इथं 10⁻⁻⁴ असणार आहे, म्हणजे या टर्म्स इथं पूर्ण कॅन्सल होणार आहेत. अँड रिमेनिंग इज cos of 60, and cos 60 means 1/2, that is equivalent to
कॉस 60 म्हणजेच काय असणार आहे, फाय इक्विव्हॅलंट टू 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. हे तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार आहे, म्हणजेच करेक्ट ऑप्शन इज डी, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. हे तुमचं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हा असेल आपला, the total electric flux phi through the entire area of closed surface is given by. आपल्याला टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करायचं आहे. टोटल फ्लक्स थ्रू the entire area of closed surface is, कशा पद्धतीने आपण ते इंडिकेट करतो. and here we know that from the definition of flux, the flux is the dot product in between the electric field and the area vector ds. But if we have the entire area, then we will integrate that dot product. So the correct option is बी ऑप्शन हा आपला करेक्ट असणार आहे. फाय इक्विव्हॅलंट टू इंटिग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार. By this formula we find out the total electric flux through the entire area of a closed surface. Now next question, fourth question number 4 आपण इथे लक्षात घेऊयात. two ball bearings, one having radius 2 millimeter, and a surface charge density equal to 5 microcoulomb per meter square, and another having the radius 1 millimeter and a surface density of charge equal to -2 microcoulomb per meter square, are situated inside a closed surface. The total normal electric induction over the closed surface is. Now here we use the Gauss law. The Gauss law stated as such: the total normal electric induction over entire area of a closed surface of any size is equal to the total charge enclosed by the surface. अशा पद्धतीने आपण इथं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फाइंड आउट करू शकतो. हियर वी हॅव दी टू बॉल बेअरिंग, each having particular charge on it. So the total normal electric induction is equivalent to Q1 plus Q2. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फाइंड आउट करता येणार आहे. मग Q1 आणि Q2 आपल्याला दिलेलं आहे का हे आपण लक्षात घेऊयात. ते फाइंड आउट करता येऊ शकतं का हे आपण लक्षात घेऊयात. बघा आपल्याला काय काय दिलेलं आहे. फर्स्ट जो बॉल बिअरिंग आहे त्याची रेडियस दिलेली आहे, त्याला आपण म्हणूयात R1 इक्विव्हॅलंट टू 2 मिलीमीटर. त्यावेळेस सरफेस चार्ज डेन्सिटी आहे σ1 इक्विव्हॅलंट टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलोम पर मीटर स्क्वेअर, म्हणून मायक्रो कुलोम पर मीटर स्क्वेअर म्हटलेलं आहे σ1. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सेकंड बॉल बिअरिंग दिलेलं आहे, दॅट हॅविंग रेडियस R2 इक्विव्हॅलंट टू 1 मिलीमीटर, आणि त्यावेळेस सरफेस चार्ज डेन्सिटी असेल σ2 अँड दॅट इज -2 मायक्रो कुलोम पर मीटर स्क्वेअर. अशा पद्धतीने आपल्याला या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत आणि याच्यावरून आपल्याला फाइंड आउट करता येणार आहे Q1 अँड Q2, बिकॉज द फॉर्म्युला फॉर द सरफेस चार्ज डेन्सिटी इज सिग्मा इक्विव्हॅलंट टू Q अपॉन 4 पाय R स्क्वेअर. म्हणजेच जो तुम्ही स्पेरिकल सरफेस घेतलेला आहे, जो बॉल तुम्ही घेतलेला आहे त्याचा एरिया आता लक्षात घेणार आहोत 4 पाय R स्क्वेअर, आणि याच्यावरून Qचा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळेल Q इक्विव्हॅलंट टू 4 पाय R स्क्वेअर इंटू सिग्मा. तर फर्स्ट बॉल बेअरिंगसाठी Q1 म्हणूयात
that time radius is r1 and surface charge density is sigma 1. तशाच पद्धतीने आपल्याला Q2 फाइंड आउट करता येईल, जो आपण सेकंड बॉल बेरिंग घेतलेला आहे त्यावरती असणारा चार्ज आपण म्हणूयात Q2 इक्विव्हॅलंट टू 4 पाय r2 स्क्वेअर इंटू सिग्मा 2. असे आपल्याला दोन फॉर्म्युलेज इथं ऑब्झर्व होणार आहेत. नाव वी सबस्टिट्यूटिंग these two formulas in the formula of the total normal electric induction. टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मध्ये बघा आपल्याला काय फॉर्म्युला आहे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक induction equivalent to Q1 plus Q2. And now we find out the Q1. Q1 is sigma 1 4 pi r1 square plus Q2 is sigma 2 4 pi r2 स्क्वेअर. अशा पद्धतीने आपल्याला हे दोन्ही फॉर्म्युले इथं ऑब्झर्व झालेले असणार आहेत. तर याच्यामध्ये 4 पाय कॉमन आहे दोन्ही टर्म्समध्ये, तो आपण जर कॉमन घेतला 4 पाय इंटू सिग्मा 1 r1 स्क्वेअर प्लस सिग्मा 2 r2 स्क्वेअर असा आपल्याला फॉर्म्युला क्रिएट झालेला दिसेल. अँड वी हॅव दी व्हॅल्यूज सिग्मा 1 r1 अँड सिग्मा 2 r2 याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत. नाव वी सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. 4 इज कॉन्स्टंट, पायची व्हॅल्यू आपण टाकणार आहोत 3.14. अँड नाव by calculating all these terms we get particular answer. That answer is option number D, that is 2.262 into 10 raised to minus 10 coulomb. That is our answer. Option D is correct. by substituting the values, याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा आणि साधं मल्टिप्लिकेशन आहे फक्त, ते मल्टिप्लिकेशन केलं की तुम्हाला टोटल आन्सर ऑब्झर्व होणार आहे. अँड दॅट आन्सर इज ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट ऑप्शन इज डी, दॅट इज 2.262 into 10 raised to minus 10 coulomb. That is our correct answer. 2.262 into 10 raised to minus 10 coulomb. That is our correct answer. Now we going to next question. Fifth number question. Here a cubical Gaussian surface enclosed 30 coulomb of charge. The electric flux through each surface of the cube is. आता इथं आपल्याला दिलेला आहे क्युबिकल गॉसियन सरफेस. अँड फ्रॉम दी गॉस लॉ वी नो दॅट दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दॅट सरफेस. म्हणजेच आता इथं जो गॉसियन सरफेस दिला आहे याच्यात टोटल चार्जेस एनक्लोज आहेत 30 कुलोम. म्हणजेच वी हॅव दी टोटल फ्लक्स इज 30 कुलोम. आपल्याला टोटल फ्लक्स दिलेला आहे 30 कुलोम. आणि फाइंड आउट काय करायला सांगितलेलं आहे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ दी क्यूब. क्यूबच्या प्रत्येक सरफेस थ्रू आपल्याला ऑब्झर्व होणारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे. अँड हिअर वी नो द क्यूब हॅविंग टोटल 6 सरफेस. प्रत्येक क्यूब जर आपण लक्षात घेतोय तर क्यूबला टोटली 6 सरफेसेस असणार आहेत आणि प्रत्येक सरफेस थ्रू ऑब्झर्व होणारं इलेक्ट्रिक फ्लक्स काढायचं आहे. अँड वी हॅव दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दी फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इज इक्विव्हॅलंट टू 1/6 ऑफ दी टोटल सरफेस. असं आपल्याला इथं फाइंड आउट करणार टोटल फ्लक्स. The flux through each surface is equal to 1/6 of the total flux. So the correct option is 5 coulomb. आपल्याला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इथं ऑब्झर्व होणार आहे तो काय असणार आहे 5. कारण
आणि आपण फक्त 30/6 जर आन्सर काढलं तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट असणार आहे. दॅट इज 5. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट असेल. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हियर the Gauss law helps in. We observed the Gauss law. Gauss law stated as such: the total normal electric induction over entire area of a closed surface of any size is equal to the total charge enclosed by the surface, that is total normal electric induction over entire surface is equal to सम ऑफ दी टोटल चार्जेस. किंवा आपण अशाही पद्धतीने तो इथं डिफाइन करू शकतो. द गॉस लॉ स्टेट्स दॅट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface. That is also definition of the Gauss law, and the Gauss law is useful to find out the electric field through a different surfaces by using the symmetry. आणि इथं आपल्याला तेच विचारलेलं आहे की गॉस लॉ आपण कशा पद्धतीने अप्लाय करू शकतो, काय फाइंड आउट करण्यासाठी अप्लाय करू शकतो. गॉस लॉ हेल्प्स इन ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बी determination of electric potential due to symmetric charge distribution, C determination of electric flux, D situation where Coulomb's law fails. आणि याच्यातलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन ए, दॅट गॉस लॉ हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज distribution. That is the correct option. Now next question. If the charge lies outside the closed surface, then by Gauss theorem total normal electric induction over that surface will be. तर इथं आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, चार्ज हा क्लोज सरफेसच्या बाहेर आहे. and we observed few properties of the Gauss law that indicates if the charge is outside the surface, then the total normal electric induction over that closed surface is 0. काय असणार आहे, तुम्हाला तिथं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन हे तुम्हाला 0 ऑब्झर्व होणार आहे, कारण चार्ज हा आउटसाइड दी सरफेस आहे. त्यामुळे इथं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट, दॅट इज 0, बिकॉज चार्ज इज लाईज आउटसाइड दी क्लोज्ड सरफेस. चार्ज हा क्लोज सरफेसच्या बाहेर आहे. सो द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओव्हर दी सरफेस विल बी 0. काय असणार, 0 असेल. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. A cylinder of length L has a charge of magnitude Q. The electric intensity at a point at a distance R from the axis of cylinder is. सिलेंडर आपण इथे लक्षात घेतलेला आहे आणि या सिलेंडर थ्रू जर आपण इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी जर फाइंड आउट करतोय तर इथं तुम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व होणार आहे. अँड द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज ई इक्विव्हॅलंट टू 1/2πε0 k into Q upon RL. That is our answer, means option B is correct. Now next question. Here the electric charges of +9 coulomb, -10 coulomb and -8 coulomb are enclosed anywhere by a closed surface. Total normal electric induction through that surface is. आपल्याला फाइंड आउट करायचं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बाय यूजिंग द गॉस लॉ. द
total normal electric induction over entire area of a closed surface of any size is equal to the total charge enclosed by the surface. म्हणजेच इथं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन काय येणार आहे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्विव्हॅलंट टू आपल्याला दिलेले टोटल 3 चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दॅट सरफेस. त्यामुळे आपल्याला इथं टोटल आन्सर काय असेल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. बाय adding all these charges we find out the total normal electric induction. We substitute the values. Q1 is 9 प्लस, आता इथं बघा आपल्याला दिलेला आहे Q1, Q2 and Q3 ह्या व्हॅल्यूज आहेत आपल्या. इथं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन is equivalent to 9 plus 9. Addition करायची but charge is -10, so -10 and then plus Q3, that Q3 is -8, that is our substitution. 10 and 8 is 18, so 9 minus 18 असं तुम्हाला तिथं ऑप्शन ऑब्झर्व होईल. 9 minus 18, 18 minus 9 म्हणजे टोटल आपल्याला आन्सर काय मिळणार, -9. सो हिअर वी ऑब्झर्व आन्सर that is -9 coulomb and the correct option is A. -9 coulomb is the correct option. Now we going to next question. क्वेश्चन नंबर 10 हा आपला असणार आहे क्वेश्चन नंबर 10. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर ऑफ इनफायनाइट लेंथ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स. तर चार्ज सिलेंडर आहे आपल्याकडे, चार्ज सिलेंडर असेल तर त्यामध्ये आपण जी काही इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व करतोय, दॅट इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज डिपेंड ऑन दी डिस्टन्स ऑल्सो, ओनली डिस्टन्स, स्क्वेअर नॉट स्क्वेअर. ऑप्शन ए बघूयात, डिस्टन्स, बी स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, सी क्यूब ऑफ डिस्टन्स अँड डी नन ऑफ दिस. तर इथं बघा ऑप्शन ए तुम्हाला इथं ऑब्झर्व होतोय, दॅट इज डिस्टन्स. द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर आपण घेतलेलं आहे ऑफ इनफायनाइट लेंथ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू इट्स डिस्टन्स. करेक्ट ऑप्शन असणार आहे डिस्टन्स. दॅट electric intensity is inversely proportional to distance when the length of that cylinder is infinite. Now next question, question number 11. Question number 11 बघूयात. The electric intensity at a point near a charge conductor of surface charge density sigma is. तर बघा आपल्याला काय सांगितलंय, चार्ज कंडक्टर आहे. We have a charge conductor. Electric intensity at a point near a charge conductor of surface charge density sigma. इथं आपल्याला डायरेक्टली चार्ज कंडक्टर दिलेला आहे and we solve the equation for this. When we have the charge conductor, then electric intensity electric intensity is E equivalent to sigma upon epsilon 0 k, that is the electric intensity. So the correct option is A. A is the correct option. याचा ऑप्शन करेक्ट असणार आहे E equivalent to sigma upon epsilon 0 k. Now next question, question number 12. The intensity of electric field at a point due to charge conductor of any shape or placed or plane. Charge sheet is, आपल्याकडे प्लेन चार्ज शीट आहे,
the intensity of electric field at a point due to a charged conductor of any shape or plane charge sheet असं विचारलेलं आहे. कोणताही चार्ज कंडक्टर आहे कोणत्याही शेपचा किंवा प्लेन चार्ज शीट आहे तर तिथं तुम्हाला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ऑब्झर्व करायची आहे. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काय असेल बघा. ऑप्शन दिलेले आहेत. ए इंडिपेंडंट ऑफ डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉइंट. बी डिपेंड ऑन डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉइंट. सी independent of charge density and surrounding medium, and D none of this. In previous question we observed the electric intensity by charge conductor and that is written as E equivalent to sigma upon epsilon 0 K. If we have the charge sheet, जर आपल्याकडे प्लेन चार्ज शीट असेल तर तिथं त्या इंटेन्सिटी त्याच्या थ्रू प्रोड्यूस होते ई इक्विव्हॅलंट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के. दॅट इज इंटेन्सिटी प्रोड्यूस बाय प्लेन चार्ज शीट. तर दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला कुठेही आर दिसत नाही आहे. आर मीन्स दी डिस्टन्स ऑब्झर्व होत नाही आहे. चार्ज डेन्सिटी ऑब्झर्व होती आहे. सराउंडिंग मीडियमसाठीचे म्हणजेच हे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तुम्हाला ऑब्झर्व होतं. जर हे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट बदलेल तर ई बदलणार आहे. म्हणजे जो मीडियम बदलला की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट बदलणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला इथं लक्षात येतं की इथं फक्त डिस्टन्स ही टर्म नाही आहे. याचा अर्थ इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ही डिस्टन्सवरती डिपेंड नसणार आहे. मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट असू शकतं कारण बी सी अँड डी ऑप्शनमध्ये काय दिलेलं डिपेंड ऑन डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉईंट. पण डिस्टन्स कुठंच नाही आहे मग डिपेंड कसं म्हणता येईल नाही म्हणता येणार. ऑप्शन बी इनकरेक्ट आहे. आणि सी इंडिपेंडंट ऑफ चार्ज डेन्सिटी अँड सराउंडिंग मीडियम. but from the equations we say that the electric intensities depend on the charge density and surrounding medium. So the correct option is A, that is independent of distance of that point. हे आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबरचा क्वेश्चन असणार आहे. the number of tube of force originating from a charge of magnitude q r. Number of tube of force. Here we know the tube of force. Tube of force म्हणजे काय असणार आहे. The tube of force means the group of limited number of electric lines of force forming a tube-like structure, that is called as tube of force. And that tube of force is, or the number of tube of force is depend on the magnitude of charge and the medium. यावरती तुमचे नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स डिपेंड असणार आहेत. सो दी नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ मॅग्निट्यूड क्यू आर. ऑप्शन ए करेक्ट असेल. दॅट इज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 के यावरती डिपेंड असणार आहे. म्हणजेच number of tube of force or tube of force is depend on the magnitude of charge and the medium. So option A is correct option. Q upon epsilon 0 K. That is by this formula we find out the number of tube of force. Now next question, question number 14. Question number 14 काय बघा. A surface is enclosed in an electric dipole. The flux through the surface is plus surface हा कुठे आहे. That surface is enclosed in an electric dipole. हा surface आपला electric dipole मध्ये आहे. So the flux through the surface त्या पर्टिक्युलर सरफेस थ्रू जो फ्लक्स तुम्हाला ऑब्झर्व होणार आहे द फ्लक्स थ्रू दी सरफेस इज 0. कारण तो कुठे इन दी
इलेक्ट्रिक डायपोलच्या मध्ये हा तुमचा सरफेस आहे आणि त्यामुळे त्याच्या थ्रू तुम्हाला जो फ्लक्स ऑब्झर्व होणार आहे तो फ्लक्स असणार आहे झिरो. झिरो फ्लक्स इज झिरो. दॅट इज करेक्ट ऑप्शन ए. Option A is. Now 15th number question is as such: the group of limited number of lines of force forming a tube like structure in dielectric medium is. तर ऑप्शन दिलेले आहे आपल्याला ट्यूब ऑफ फोर्स, बी ट्यूब ऑफ इंडक्शन, सी ट्यूब ऑफ एअर अँड डी नन ऑफ दिस. तर आपण ह्या दोन्ही डेफिनेशन बघितलेले आहेत, ट्यूब ऑफ फोर्स अँड ट्यूब ऑफ इंडक्शन. दोन्ही डेफिनेशन ऑब्झर्व केलेले आहेत. फर्स्ट, ट्यूब ऑफ फोर्स मीन्स द ग्रुप ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स forming a tube like structure, that is the tube of force. And tube of induction means what? Tube of induction असणार आहे the number of tube of force depends upon a magnitude of charge and the permittivity of the surrounding medium. And but here we have tube of induction, and the tube of induction is the group of limited number of lines of force forming a tube like structure in dielectric medium. So that is the tube of induction. Option B is correct. Option B हा तुमचा करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. Now last question, that is as such: a conductor having a charge density of 120 microcoulomb per meter square is surrounded by a medium of dielectric constant 4. The electric intensity at a point very near the charged conductor is. चार्ज कंडक्टरच्या खूप जवळ आपल्याला इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी का असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे. अँड हिअर वी हॅव द चार्ज डेन्सिटी. चार्ज डेन्सिटी आपल्याला लिहिलेली आहे सिग्मा. हा काय असणार आहे? सिग्मा असणार आहे. दॅट इज दी सिग्मा. अँड द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणजेच हा असेल के. that K is 4. Here we use the formula E equivalent to sigma upon epsilon 0 K. हा फॉर्म्युला इथं आपण यूज करूयात. वी सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यू. सिग्मा आपल्याला किती दिली आहे? 120 मायक्रो कुलोम मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे एप्सिलॉन 0ची 8.85 into 10⁻⁻4 10⁻⁻12 काय असणार आहे? 120 into 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 8.85 into 10⁻⁻12 into 4. दॅट इज दी गिव्हन व्हॅल्यूज. ते आपण सबस्टिट्यूट केलेले आहेत. तर इथं काही कॅन्सलेशन होईल, डिव्हायडेशन करून आपल्याला आन्सर फाइंड आउट होणार आहे. अँड द करेक्ट आन्सर इज, बघा इथं काय होईल, 10⁻12 हा जर आपण न्यूमरेटरला शिफ्ट केला तर +12 होईल. +12 अँड -6 इज +6 म्हणजे इथं मल्टिप्लायर येणार आहे 10⁻6. तर 10⁻6 असा मल्टिप्लायर येतोय. तसे ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे 2. म्हणजे आपल्याला थोडं अजून कॅल्क्युलेशन करून बघावं लागेल. 4ने जर आपण याला डिवाइड केलं तर इथं तुम्हाला मिळणार आहे 30. 4 120 डिवाइड बाय 4 30 आन्सर मिळेल. इथं 30 into 10⁻6 डिवाइड बाय 8.85 आणि इथं जर आपण 8ने डिवाइड केलं तर बघा काय होईल, 8. Here we get the answer nearly 3.38 into 10⁻6. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन जर आपण निवडायचं बघितलं तर आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे डी. डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन.
म्हणजेच हा आपला करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. 3.389 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कुलोम. That is the correct option. Here we solve some questions on related to the Gauss law and on the some basic topics of that Gauss law. Now in next lecture we started a new point. Okay student, thank you.